পশ্চিম বর্ধমান জেলার শহর আসানসোলে পরপর দুবার লোকসভা ভোটে জয়ী হয়েছিল ভারতীয় জনতা পার্টি। পরবর্তী পর্যায়ে বাবুল সুপ্রিয় বিজেপির ভোটে জয়ী হয়ে যোগদান করেন তৃণমূল কংগ্রেসে। তবে উপনির্বাচনে সেই জয়ী আসন বিজেপির থেকে ছিনিয়ে নেয় তৃণমূল কংগ্রেস। রেকর্ড সংখ্যা ভোটে জয়লাভ করেন অভিনেতা শত্রুঘ্ন সিনহা। আর এই আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রকে নিজেদের হাতে রাখতে বারবার ছুটে আসেন কেন্দ্রের নেতা মন্ত্রীরা। এক রাজনৈতিক সভার পর শহর আসানসোলে বিজেপি নেতা মন্ত্রীরা ও কেন্দ্রের মন্ত্রী ও কার্যকর্তারা একত্রিত হয়ে একটি লিটি চোখার গেট টুগেদারের আয়োজন করেন। আসানসোল রবীন্দ্রনগর চত্বরে বিজেপি রাজ্য কমিটির সদস্য কৃষ্ণেন্দু মুখার্জির উদ্যোগে এই লিট্টি চোখা কর্মসূচিতে বিজেপি নেতা কর্মীদের নিয়ে যেন বসেছিল এক চাঁদের হাট। আসানসোলের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি রাজ্যের কনভেনার মঙ্গল পাণ্ডে, কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুভাষ সরকার, সাংসদ সৌমিত্র খা, লকেট চ্যাটার্জি, বিধায়ক অজয় পোদ্দার, বিধায়িকা অগ্নিমিত্রা পাল, বিজেপি নেতা দেবতনু ভট্টাচার্য, বিজেপির রাজ্য কমিটির সদস্য কৃষ্ণেন্দু মুখার্জি, বিজেপির জেলা সভাপতি বাপ্পা চ্যাটার্জি सह विशिष्टजनेरा। भाजपा के द्वारा लिट्टी चोखा का कार्यक्रम किया गया है और लोकसभा का चुनाव भी है, तो किस तरह का क्या तैयारी चलेगी यहाँ से या शुरुआत होगी इस मंच से? देखिए, 22 जनवरी 2024 का दिन 140 करोड़ भारतवासियों के लिए बहुत ही गर्व और गौरव का दिन है। जो भारतीय संस्कृति है उसको एक नई ताकत और ऊर्जा मिलने का दिन है। भारत की जो सनातन परंपरा है उसकी पहचान और पकड़ और मजबूत होने का दिन 22 जनवरी 2024 है, जिस दिन अयोध्या में भगवान श्री राम विराजेंगे अपनी उस भव्य मंदिर में, जिसकी आकांक्षा लगभग 500 वर्षों से भारतवासियों ने अपने मन के अंदर रखा था। और आज हर भारतवासी को अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे गर्व है कि एक ऐसा नेतृत्व देश के सामने आया जिसने 500 साल के उस गुलामी को समाप्त करने की दिशा में सार्थक कदम ही नहीं उठाया, सार्थक निर्णय तक उस विषय को पहुंचाया और संपूर्ण सनातन परंपरा और व्यवस्था को मानने वाले लोग, हिंदू परंपरा को मानने वाले लोगों की जो आस्था उस अयोध्या के श्री राम मंदिर में थी, उसको उन्होंने मजबूती दिलाई और भगवान श्री राम के मंदिर का शिलान्यास भी उन्होंने किया और उसका उद्घाटन भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी करने जा रहे हैं। निश्चित रूप से जब देश के अंदर जो हमारी सनातन व्यवस्था है, सनातन परंपरा है, हिंदू परंपरा है, उसको जब मजबूती मिल रही है, ताकत मिल रही है, जो हमारे गुलामी के प्रतीक थे उन गुलामी के प्रतीकों को जब हम समाप्त कर रहे हैं और पुरानी जो हमारा पुराना जो इतिहास रहा है, हम उस इतिहास को एक बार फिर से गौरवान्वित कर रहे हैं, तो कुछ राजनीतिक दल के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को कठिनाई हो रही है, परेशानी हो रही है। उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि इस देश की जो पुरातन परंपरा और संस्कृति थी एक बार फिर से मजबूत हो रही है, जो उन्हें नहीं सुहाता है। वैसे लोगों को जो दूसरे देश की परंपराएं, मान्यताएं हैं या दूसरे देश के लोगों के जो विचार हैं वो शायद ज़्यादा अच्छा लगते हैं, इसलिए वो लोग भगवान राम के मंदिर के उद्घाटन का भी विरोध कर रहे हैं, उस पूज्य कार्यक्रम का भी विरोध कर रहे हैं। देश की जनता उसका जवाब देगी। यह देश लोकतांत्रिक देश है और संजोग से इसी वर्ष इस देश के अंदर लोकतंत्र की व्यवस्था के तहत लोकसभा का चुनाव होना है, तो देश की जनता माकूल जवाब उन लोगों को दे देगी जो आज भगवान श्री राम के मंदिर का विरोध कर रहे हैं। उनका घर में जब ईडी रेड किया था, उन लोग का ऊपर अटैक हुआ था, उसका बाद नेजाट थाना का पुलिस उसी का अगेंस्ट में एफआईआर कर दिया। इस विषय में क्या? नहीं, आप बहुत क्लियर है ना, अटैक करने वाले कौन है और किस पर अटैक कर रहे हैं। देश की जो एक संवैधानिक संस्था है उसके तहत जो काम करने वाले अधिकारी हैं उन पे हमला कर रहा है। वो अधिकारी किसको पकड़ते हैं? देश के उन चोरों को पकड़ते हैं जो देश की संपत्ति को लूटने का काम करते हैं या गलत ढंग से पैसा कमाने का काम करते हैं, गलत तरीके से रुपया रखते हैं। वैसे लोगों पर ऐसी सरकार की संस्थाएं काम करती हैं और जब वैसी संस्था कार्रवाई करती है तो पश्चिम बंगाल सरकार के संरक्षित
और संपोषित गुंडे वैसी संस्थाओं पे हमला करते हैं ताकि ऐसे भ्रष्टाचारियों पे सरकार कार्रवाई ना करे या ईडी कार्रवाई ना करे। ये उनकी गलतफहमी है। आज देश में एक ऐसी मजबूत सरकार काम कर रही है जो किसी भी भ्रष्टाचारी को खुला नहीं छोड़ेगी। जो भ्रष्टाचार करेगा उसे जेल जाना ही पड़ेगा और ऐसी कार्रवाइयों का सामना करना ही पड़ेगा। वो एक शाहजहां शेख नहीं, कई शाहजहां शेख भी होंगे तो उनको कानून का सामना और कानूनी कार्रवाई का सामना करना ही पड़ेगा और उन पर कार्रवाई, वैसे लोगों पर जो भ्रष्टाचार करते हैं उन पर कार्रवाई होगी ही। কি অনুষ্ঠান ছিল আপনাদের আর কাকে ইনভাইট করেছেন? আজকে আমাদের এখানে আমরা একটা লিট্টি চোখার একটা গেট টুগেদার করেছিলাম। আমরা আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির সমস্ত কার্যকর্তা এবং আমাদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ছিলেন, রাজ্য নেতৃত্ব ছিলেন, সবাই মিলে আজ একটা গেট টুগেদার হলো। এমনি কোনো পলিটিক্যাল কোনো কার্যক্রম না, একটু সবাই এক জায়গায় হয়েছে। আজকে আমাদের এখানে জোনের মিটিং ছিল। আমাদের এখানে মিটিং শেষে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন নেতৃত্ব যে এক জায়গায় কোথাও বসে যদি একটু খাওয়া দাওয়া করা যায় কার্যকর্তার সঙ্গে, সেই উদ্দেশ্যেই এই লিট্টি চোখার প্রোগ্রামটা করা হয়েছে। কোন মন্ত্রী এসেছিলেন? দেখো এখানে আমরা দেখলাম, আমরা এখানে আমাদের এখানে এসেছিলেন আমাদের পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের প্রভারী মাননীয় মঙ্গল পাণ্ডেজি, আমাদের সুভাষ সরকার এসেছিলেন, আমাদের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, আমাদের মাননীয় সাংসদ আপনার সৌমিত্র খাঁ, লকেট চ্যাটার্জি ছিলেন, এমএলএরা ছিলেন, আমাদের আসানসোলের 2 এমএলএ অগ্নিমিত্রা পাল, মাননীয় অগ্নিমিত্রা পাল, আমাদের মাননীয় অজয় পোদ্দার মহাশয়, এছাড়াও আমাদের এখানে জয়েন্ট ওজিএস ছিলেন যার নেতৃত্বে রাঢ়বঙ্গ জোনে লড়াই চলছে, মাননীয় সতীশজি ছিলেন, দেবতনু ভট্টাচার্য আমাদের খুব ইম্পর্টেন্ট ব্যক্তিত্ব, খুব ইম্পর্টেন্ট একজন নেতা আমাদের, যাকে দেখে আজকের যুব সমাজ ভারতীয় জনতা পার্টিতে আসছে এবং যার নেতৃত্বে আগামী দিন আসানসোল লড়বে, সেই দেবতনু ভট্টাচার্য ছিলেন। বাঁকুড়ার ছিলেন আমাদের এক্স প্রেসিডেন্ট ছিলেন, বীরভূমের এক্স প্রেসিডেন্ট ছিলেন, প্রচুর প্রচুর অনেক বড় বড় রথী মহারথীর আজ এখানে ছিলেন, উপস্থিত হয়েছে। 2024-এর বিষয় নিয়ে কোনো কথা হলো কি? না, আজকে একটা পুরো একদম হোমলি অ্যাটমসফিয়ারে একটা গেট টুগেদার, খাওয়া দাওয়া, বাস সারা দিন মিটিং 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 চলছে একটা, বাস এটার মাঝে একটা ব্রেকআপ, কার্যকর্তাদের নিয়ে নেতৃত্ব একসাথে বসে খাবার খাচ্ছে। এর চেয়ে বড় কি হতে পারে? এর চেয়ে বড় পাওনা আমাদের কাছে কিছু নেই। আমরা ভীষণ খুশি, ভীষণ আপ্লুত। সমস্ত কার্যকর্তারা, আমার এখানে যত কার্যকর্তা আছে, ভাই বোনরা রয়েছে, মাতৃশক্তির ব্যাপক যোগদান ছিল, সবাই খুব খুশি। এইভাবে মানুষ, এইভাবে বড় বড় নেতারা এইভাবে সামনে সাথে বসে খাবার খেতে পারে, এটা তাদের কাছে আনএক্সপেক্টেড, খুব ভালো, খুব বড় প্রাপ্তি আমাদের। 22 জানুয়ারি রাম মন্দির নিয়ে কোনো কিছু না, 22 জানুয়ারি রাম মন্দির নিয়ে সারা দেশের উন্মাদনা তুঙ্গে। রাম মন্দির আমাদের তো এটা 500 বছরের লড়াই শেষে রামচন্দ্রজি আসছেন, তার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হবে, এই নিয়ে তো সারা ভারত একটা অন্য একটা ইয়ের মধ্যে রয়েছে, একটা ঘোরের মধ্যে রয়েছে, উন্মাদনা একটা তৈরি হয়েছে। দারুণ দারুণ, এই ব্যাপারে তো আমাদের কাজ চলছে, আপনারা জানেন, বিচার পরিবারের সমস্ত কাজকর্ম চলছে। আমাদের আমাদের কার্যকর্তারাও সাথে রয়েছেন, সবাই মিলে সমস্ত বাড়ি বাড়ি যাওয়া হচ্ছে। 2 কোটি বাড়িতে টার্গেট করা হয়েছে, তাদের বাড়িতে রাম অযোধ্যা থেকে যে প্রসাদী চাল এসছে, সেই চাল, ইনভিটেশন কার্ড, নিমন্ত্রণ পত্র এবং মন্দিরের ছবি নিয়ে আমরা প্রত্যেক বাড়ি বাড়ি যাচ্ছি। আমরা সবাইকে বলছি যাতে সেই দিন যেন দীপাবলি মানানো হয়, সেই সময় প্রত্যেক বাড়িতে যেন দীপাবলি, হিন্দু বাড়িতে যেন দীপাবলি মানানো হয়, এই আমরা অনুরোধ করছি সব বাড়ি বাড়ি গিয়ে। হ্যাঁ, না না, একদম না, প্রাক প্রস্তুতি তো 2024-এর প্রস্তুতি তো শুরু হয়েই গেছে। যেদিন মাননীয় অমিত শাহজি এখানে এলেন এবং 35টা সিটের যে ঘোষণা উনি করে গেলেন, প্রাক প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে। এটা তার মধ্যে একটা গেট টুগেদার, একটা ছোট্ট ব্রেক, কন্টিনিউয়াস কার্যকর্তারা কাজের মধ্যে রয়েছে, আন্দোলনের মধ্যে রয়েছে, একটা ব্রেকআপ, একটু ব্রেক করে একটু সবার একটু রিফ্রেশমেন্ট। এই দেশের বিশিষ্ট সামাজিক আঙ্গিকের শিল্পপতি অর্জুন দেশপান্ডে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছেন দেশের ঔষধ শিল্পে এবং বিপণন ব্যবস্থায়। স্থাপন করেছেন জেনেরিক আধার। একদম স্বল্প মূল্যে গুণগত মান সম্পন্ন মানুষের কাছে পৌঁছে দেবার জেনেরিক আধারের এই প্রয়াসকে স্বীকৃতি দিয়েছেন দেশের অন্যতম এক চির সবুজ
শিল্পগোষ্ঠী টাটা শিল্পগোষ্ঠীর কর্ণধার রতন টাটা, এবং এই স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি উদ্বোধন করেছেন জেনেরিক সংস্থার দপ্তর থেকে শুরু করে সংস্থার প্রতিটি স্তরকে। পশ্চিম বর্ধমান জেলায় এই জেনেরিক আধারের একমাত্র এখনো বিপণন সংস্থা হেরা এন্টারপ্রাইজ আসানসোল পৌর নিগম 85 নম্বর ওয়ার্ড 2 নম্বর মহিশিলা কলোনিতে চলার পথ শুরু করেছে। আপনার পাশে সর্বদা প্রস্তুত উষ্ণতার পরশ নিয়ে হেরা এন্টারপ্রাইজ। এখানে পাবেন 40 থেকে 80% ডিসকাউন্টে সমস্ত জেনেরিক আধারের ঔষধ। সুতরাং আপনার চিন্তার অবসানে এগিয়ে চলেছে হেরা এন্টারপ্রাইজ, আসানসোল পৌর নিগম 2 নম্বর মহিশিলা কলোনি, আসানসোল। আমরা আছি আপনার পাশে। আপনি ঠিক যেমনটি চাইবেন ঠিক সেরকমই বানিয়ে দেবো আমরা। স্টিল ফার্নিচার এবং উডেন ফার্নিচার আমরা তৈরি করি একদম আপনাদের পছন্দ মতো। শ্রীগুরু ফার্নিচার 1 নম্বর মহিশিলা কলোনি, নেয়ার মহিশিলা বয়েজ হাই স্কুল, আটাচাকি মোড়, অ্যান্ড শ্রীগুরু ট্রেডার্স, এসবি গড়াই রোড, অপোজিট রামশায়ার ময়দান। স্টিল ফার্নিচার এবং উডেন ফার্নিচারের পাশাপাশি আপনি এখানে পাবেন ব্র্যান্ডেড মোল্ডেড ফার্নিচার এবং পিভিসি ফার্নিচার অ্যান্ড ইম্পোর্টেড কোয়ালিটি ফার্নিচার। শুধু বিক্রয় নয়, আমরা দেব 24/7 আফটার সেল সার্ভিস। শ্রীগুরু ফার্নিচার এন্ড শ্রীগুরু ট্রেডার্স, কোয়ালিটি, কোয়ান্টিটি and 24/7 after sale service. So come and enjoy our best service. Mobile number 861-788-3504 and 94752-33852.